نفرت والے ہر رنگوں نے انمادی چند لفنگوں نے ثابت یہ کیا پورے بھارت میں ہونے والے دنگوں نے. عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم سے پہلے بتا دوں ہریانہ باول ویدھان سبھا چھیتر میں جن سبھا کو سمبودھت کرنے پہنچے دیپیندر سنگھ ہڈا بولے پورے پردیش سے ایک ہی آواز آ رہی ہے. پہلے سنتے عمران پرتاپ گڑھی کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. کہ نفرت والے ہر رنگوں نے انمادی چند لفنگوں نے ثابت یہ کیا پورے بھارت میں ہونے والے دنگوں نے. انمادی چند لفنگوں نے نفرت والے ہر رنگوں نے ثابت یہ کیا پورے بھارت میں ہونے والے دنگوں نے. نہ شیعہ نہ سنی کی تقسیم سے مطلب ہوتا ہے. اگلا مصرع سچا لگے تو ایک ہاتھ اٹھا کے مہر لگانا کہ نہ شیعہ نہ سنی کی تقسیم سے مطلب ہوتا ہے. ہم لوگوں کے قاتل کو کیول نیم سے مطلب ہوتا ہے. بس نیم سے مطلب ہوتا ہے. بس میم سے مطلب ہوتا ہے. یہی پیغام ہے شمیم کا. آپ اس شخص کے درد کو سمجھیں. میں مصرع پڑھتا ہوں کہ ہم کبھی بریلوی میں الجھے ہم کبھی وہابی میں الجھے. یہ جو میری عمر کے نوجوان ہیں میں ان سے مخاطب ہوں. ہمارے بڑوں نے کیا غلطیاں کری, ہمارے بزرگوں نے کیا غلطیاں کری, چھوڑ دیجئے اسے. اور آج قسم کھائیے جو بھی میرے ہم عمر نوجوان ہیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ کسی بھی شہر میں مسلک کی کوئی لڑائی نہیں ہوگی. یہ انشاءاللہ آپ کو قسم کھانی ہے, یہ آپ کو عہد کرنا ہے. بڑوں نے کیا کیا اسے بھول جائیے. میں مصرع پڑھتا ہوں کہ ہم کبھی بریلوی میں الجھے ہم کبھی وہابی میں الجھے. ہم ایک نبی کی امت تھے یہ کیسی خرابی میں الجھے. ہم ایک نبی کی امت تھے یہ کیسی خرابی میں الجھے. 24 نمبر 26 نمبر کے جھگڑوں کو گھر پر رکھیے. 24 نمبر 26 نمبر کے جھگڑوں کو گھر پر رکھیے. ایمان کی جو دستار ہے یہ اس کو اپنے سر پر رکھیے. ایمان کی جو دستار ہے یہ اس کو اپنے سر پر رکھیے. غیروں سے بھی زیادہ ہم سب کو اپنے بھائی سے نفرت ہے. غیروں سے بھی زیادہ ہم سب کو اپنے بھائی سے نفرت ہے. ایک ساتھ نماز بھی پڑھ نہ سکے اللہ یہ کیسی عبادت ہے. ایک ساتھ نماز بھی پڑھ نہ سکے اللہ یہ کیسی عبادت ہے. اور شروع پر والوں کہ مسجد کے مزاروں کے جھگڑے گر بازاروں میں لاؤ گے. مسجد کے مزاروں کے جھگڑے گر بازاروں میں لاؤ گے. گجرات مظفر نگر ہے کیا ہر شہر میں مارے جاؤ گے. مسجد کے مزاروں کے جھگڑے گر بازاروں میں لاؤ گے. گجرات مظفر نگر ہے کیا ہر شہر میں مارے جاؤ گے. ان کو تو ہمارے مٹنے کی. آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. اس دیش کا ایک بہت ہی کمیونل لیڈر سبرمنیم سوامی آن دا ریکارڈ انٹرویو میں کہتا ہے کہ ہندوستان پہ حکومت کرنے کی صرف ایک
बड़ी बड़ी प्यारी सी चीज है कि मुसलमानों को आपस में शिया सुन्नी में लड़ाओ, मुसलमानों को देवबंदी, वहाबी और बरेलवी में लड़ाओ और जितने दिन तक चाहो हुकूमत करो। ऑन द रिकॉर्ड कहा है किसी ने, लेकिन हमारी आंख नहीं खुलती कि मस्जिद के मज़ारों के झगड़े गर बाजारों में लाओगे। गुजरात मुजफ्फरनगर है क्या, हर शहर में मारे जाओगे। उनको तो हमारे मिटने की दाद चाहते हो इस मिसरे की, उनको तो हमारे मिटने की इस कीन से मतलब होता है। हम लोगों के कातिल को केवल मीम से मतलब होता है। नाज़रीन, इमाम रताब घड़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, मुंतखब अहादीस से कुछ खास बातें सुनते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूँ जैसा वो मेरे साथ गुमान करता है। जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। अगर वो मुझे दिल में याद करता है तो मैं भी उसको अपने दिल में याद करता हूँ। अगर वो मेरा मजमा में जिक्र करता है तो मैं उस मजमे से बेहतर यानी फरिश्तों के मजमा में उसका तज़किरा करता हूँ। अगर बंदा मेरी तरफ एक बालिश मुतवज्जा होता है तो मैं एक हाथ उसकी तरफ मुतवज्जा होता हूँ। अगर वो मेरी तरफ एक हाथ बढ़ता है तो मैं दो हाथ उसकी तरफ मुतवज्जा होता हूँ। अगर वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। फ़ायदा मतलब यह है कि जो शख्स अमाल सालिहा का ज़रिया जितना ज़्यादा मेरा कुर्ब हासिल करता है, मैं उससे ज़्यादा अपनी रहमत और मदद के साथ उसकी तरफ मुतवज्जा होता। हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, कुरान मजीद पढ़ो क्योंकि ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों का सिफारिश बनकर आएगा। सूरह बकरा और सूरह आल इमरान जो दोनों रोशन सूरतें हैं, खास तौर से पढ़ा करो क्योंकि ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों को अपने साया में इसलिए इस तरह आएंगे जैसे वह अब्र के दो टुकड़े हों या दो साहिबान हों या कतार बांधे परिंदे के दो गौल हों। ये दोनों अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करेंगे। और खुसूसियत सूरह बकरा पढ़ा करो क्योंकि इसका पढ़ना, याद करना और समझना बरकत का सवाब है और इसका छोड़ देना महरूमी की बात है। और इस सूरत से गलत किस्म के लोग फ़ायदा नहीं उठा सकते। मुआविया बिन सलाम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे ये बात पहुंची कि गलत किस्म के लोगों से मुराद जादूगर है, यानी सूरह बकरा की तिलावत का मामूल रखने वाले पर कभी किसी का जादू नहीं चलेगा। हजरत अबू सईद खुदरी रिवायत करते हैं कि हजरत उसैर बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बाड़े में एक रात कुरान मजीद पढ़ रहे थे। अचानक उनकी घोड़ी उचकने लगी। उन्होंने पढ़ा, वह घोड़ी और उचकने लगी। वह पढ़ते रहे घोड़ी। और हज़रत असद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझे खतरा हुआ कि घोड़ी कहीं मेरे बच्चे यहया को जो वहीं करीब था कुचल न डाले, इसलिए मैं घोड़ी के करीब जाकर खड़ा हो गया तो क्या देखता हूँ कि मेरे सर के ऊपर बादल की तरफ कोई चीज़ है जिसमें चिरागों की तरफ कुछ चीज़ें रोशन है। फिर वो बादल की तरफ की चीज़ फ़ज़ा में उठती चली गई, यहाँ तक कि मेरी नज़रों से ओझल हो गई। मैं सुबह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं गुज़िश्ता रात अपने बाड़े में कुरान शरीफ पढ़ रहा था। अचानक मेरी घोड़ी उछलने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्न हुज़ैर पढ़ते रहते। उन्होंने अर्ज़ किया, मैं पढ़ता रहा। वो घोड़ी फिर उछली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्न हुज़ैर पढ़ते रहते। उन्होंने अर्ज़ किया, मैं पढ़ता रहा। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्न हुज़ैर पढ़ते रहते। उन्होंने अर्ज़ किया, फिर मैं उठकर चल दिया क्योंकि मेरा लड़का यहया घोड़े के करीब ही था। मुझे यह खतरा हुआ कि घोड़ी कहीं यहया को कुचल न डाले। तो मैं देखता हूँ कि बादल की तरफ कोई चीज़ है जिसमें चिरागों की तरफ कुछ चीज़ें रोशन है। फिर वो चीज़ फिज़ा में उठती चली गई, यहाँ तक कि मेरी नज़रों से ओझल हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो फरिश्ते थे तुम्हारे कुरान सुनने आए थे। अगर तुम सुबह तक पढ़ते रहते तो और लोग भी उनको देख लेते, वो फरिश्ते उनके। हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि मैं फ़ुक़रा मुहाजिरीन की एक जमात में बैठा हुआ था। उन लोगों के पास इतना कपड़ा भी न था कि जिससे पूरा बदन ढांप ले। बाज़ ने बाज़ की आड़ ली हुई थी और एक साहबी रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान पढ़ रहे थे कि इस दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और बिल्कुल हमारे करीब खड़े हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ आवर ऊपर तिलावत करने वाले साहबी खामोश हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया,
پھر دریافت فرمایا تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہم نے عرض کیا رسول اللہ ایک تلاوت کرنے والے ہمارے سامنے تلاوت کر رہے تھے، ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت توجہ سے سن رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جنہوں نے میری امت میں ایسے لوگ بنائے ہیں، ان میں سے مجھے ٹھہرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا مومن کا زیور قیامت کے دن وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے، یعنی اعضاء کے جن حصوں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہاں تک زیور پہنچایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا میری امت قیامت کے دن اس حال میں بلائے جائیں گی کہ ان کے ہاتھ پاؤں اور چہرے وضو میں دھلنے کی وجہ سے روشن اور چمکدار ہوں گے، لہٰذا جو شخص اپنی روشنی کو بڑھانا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے بڑھائے۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ وضو اس اہتمام سے کیا جائے کہ اعضاء وضو میں کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جو یہ خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔